Dear students, today we are going to see the graph. Before going to see the graph, let us recall the basic steps in the graph. So already we know about plot the points in a graph sheet. Now let us recall the topic. So in graph sheet, this horizontal line is called, do you know the horizontal line of in the graph sheet? Yes, it is a x-axis. Vertical line is called y-axis. Vertical line is called y-axis. Horizontal line is called x-axis. Vertical line is called y-axis. In each and every graph, we have to write the scale. We have to write the scale. Scale means what denotes the x-axis, or what is the unit of x-axis and what is the unit of y-axis. That we have to note it in the scale. So x-axis 1 centimeter equal to how much unit, that is called the scale. And y-axis, how many axes in the graph sheet means 2 axes. One is x-axis and another one is y-axis. So x-axis 1 centimeter equal to how much unit, that is called the scale. Y-axis 1 centimeter equal to how much unit, that is called the y-axis. Listen. So today we are going to see the topic histogram. Today we are going to see the topic histogram. Histogram. So before going to see the histogram, we know about the line graph, bar graph, pictograph and pie chart. But histogram is a new topic. So histogram means it is a graph of continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution. So histogram contains set of rectangles. So histogram contains set of rectangles. Horizontal axis is called the x-axis. It is denote the class intervals. So horizontal axis, that x-axis denote the class interval. On the y-axis, vertical axis denote the number of students. That is means frequency. So class interval you have to take in the x-axis. This number of students, this one you have to take as a y-axis. So histogram is nothing but it is a graph of continuous frequency distribution. So it contains set of rectangles. We have to move how we draw the histogram in the graph sheet. So listen, exercise 6.2. We are going to see exercise 6.2, page number 228. Take your graph note and write today's date. Draw a histogram. Draw a histogram for the following data. Draw a histogram for the following data. So class interval. First interval is 0 to 10. Next interval 10 to 20. Next interval 20 to 30. Next one 30 to 40 and so on. So last interval 50 to 60. So class interval is given. Number of students is given. For this too we have to draw a histogram. So 0 to 10, how many students? 5. 10 to 20, how many students? 15. 20 to 30, 23. So before going to do the graph, so first you have to check the class interval is continuous or not. The class interval is continuous or not. Suppose it is discontinuous means you have to convert into a continuous. You have to convert into a continuous using a adjustment factor. That is the next type. This is the first type. So draw a histogram. So histogram means set of rectangles. Set of rectangles. Take the class interval in x-axis and frequency in y-axis. Frequency in y-axis. So histogram draw pananuna, first we have to check given interval is continuous or discontinuous. So continuous means, listen, 0 to 10. So what is the upper interval? 10. What is the upper interval? 10. So next interval
What is the lower interval? 10. So 10, 10. It are 10 la end ஆயிருக்கு. Next one start in 10. Here 20 la end ஆயிருக்கு. Next one start in 20. Here 30 la end ஆயிருக்கு. Next one start in 30. So this like given interval comments, this is called continuous. So histogram ku first step enna, you have to check given interval is continuous or discontinuous. So continuous means you have to draw the graph histogram. You have to go and draw the histograph. Dear students, listen pa. So this like you have to draw a line pa. So x-axis and y-axis. So இதுவரை நம்ம plus அந்த டைப்ல வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா graph வந்து draw பண்ணியிருந்தோம். So for this sum you have to draw like L. So L அப்படிங்கிற ஷேப் மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா draw பண்ணிக்கணும். For histogram you have to draw like this pa. So இந்த மாதிரி L ஷேப் வர மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் draw பண்ணி. See the intervals first. So first one is 0 to 10. First one is 0 to 10. Next one 10 to 20. Next one 20 to 30. 30 to 40. So last interval 50 to 60. So 0 is the starting place. So 0 next interval 10. 10 next வந்து என்னப்பா வந்திருக்கு again 10. So 20. So 20 next 20. Next one 30. So continuous-ஆ இருக்கு. So இந்த மாதிரி continuous-ஆ இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா frequency இந்த மாதிரி continuous frequency டேபிளுக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் histogram draw பண்ண முடியும். ஸோ இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருக்குது. ஸோ ஹிஸ்டோகிராமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர்வல் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா கண்டினியூஸாக இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு செக் த இன்டர்வல்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் ஆர் டிஸ்கண்டினியூஸ். இஃப் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஏ ஹிஸ்டோகிராம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 0 to 10. ஸோ 10க்கு அடுத்து 20, 20க்கு அடுத்து 30, 30 next 40. ஸோ அப் டு 60 is there. So here you have to start at 0. So in the place எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா 0. இந்த place வந்து என்னப்பா 0. So next one 0, next one 10. So இந்த place வந்து என்னது 10 ன்னு denote பண்ணணும். So next one is 20. So this place 20. Next one 30. So 40, 50, 60. So 60 வரை இருக்கிறதுனால we have to mark up to 60. So in the place வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் because this two lines வந்து meet at 0 origin, right அப்பா. So in the place x axis is 0, next y axis also 0. So 0 க்கு next 10, 20, 30, 40, 50, 60. So in the end இந்த line வந்து என்னன்னா x axis. அப்போ you have to put a capital X. ஸோ எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அதெல்லாம் இல்லை, எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூங்கிறதுனால இந்த பிளேஸ் வந்து என்னது எக்ஸ். திஸ் பிளேஸ் யூ ஹாவ் டு மார்க் எஸ் கேபிட்டல் ஒய். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்து இதெல்லாம் நமக்கு என்னன்னு தெரியும்னா கிளாஸ் இன்டர்வல். இந்த 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ஆர் கால்டு கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ். அப்போ இந்த பிளேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ். இந்த பிளேஸில் நீங்கள் என்ன ரைட் பண்ணணும் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னு ரைட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கப்பா ஒய் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 5. ஸோ 5லேருந்து எங்கே வரையும் போயிருக்குன்னா 23. வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்ப்பா என் ஒய் ஆக்சிஸ்? வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்? எஸ், இதில் வந்து 5 இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். வாட் இஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர்? 23. அப்போது 5ல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 23 வரையும் போகணும், ரைட்டா? 5ல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 23 வரையும் போகணும். ஸோ ஒய் ஆக்சிஸை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்னா 1 1ஆக எடுக்கலாம், இல்லாட்டி 2 2ஆக எடுக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ நம்ம எடுக்கிற அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த இன்பிட்வீன் இந்த சென்டிமீட்டர் இந்த 2 லைன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா சேமாக இருக்கணும். ஸோ 5, 23 அப்படின்னு இருக்கப்பா. ஸோ லீஸ்ட் நம்பர் 5, ஹையஸ்ட் நம்பர் 23. ஸோ நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்னா இந்த பிளேஸை இந்த பிளேஸ் 0க்கு நெக்ஸ்ட் உள்ள லைன் இந்த பிளேஸை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா இந்த பிளேஸ் இந்த பாருங்கள் நல்லா திக்கஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள், அந்த பிளேஸை மட்டும் இப்படி லைட்டாக ஸ்மால் லைன். ஸோ லைனாகவும் இருக்கக்கூடாது டாட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஸ்மாலாக இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிங்க ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு மார்க்ப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளேஸ் எல்லாம் வந்து எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும், ஸ்மால் லைன்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா இது வந்து கரெக்டாக இந்த பிளேஸ் வந்து 50, இந்த பிளேஸ் வந்து 60 அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்மால் லைன்ஸ் டாட்டர் லைன்ஸ் போட்டுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 0க்கு அடுத்து இந்த பாருங்கள், இந்த கேப்பு இந்த கேப் இதெல்லாம் வந்து சேம் லெங்க்த்தாக இருக்கணும், ரைட்டா? ஸோ 1ன்னு எடுத்திங்கன்னா 1 1ஆக தான் போகணும், 2 எடுத்திங்கன்னா 2 2ஆக போகணும், 3னா 3 3ஆக போகணும். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்கேல். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 1 சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே 0 அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் என்ன போயிருக்கு 10. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 20 போயிருக்கு, நெக்ஸ்ட்டு 30 போயிருக்கு, நெக்ஸ்ட்டு 40 50 60 இந்த மாதிரி போயிருக்கப்பா. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே போகிறப்ப என்ன பண்ணணும்னா சேமாக போகணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 5 வந்து லீஸ்ட் நம்பர், 23 வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர். ஸோ 2 2ஆக மூவ் பண்ணுறோம். 1 1ஆக மூவ் பண்ணோன்னா ரொம்ப லெங்க்த்தாக தெரியும் இந்த ரெக்டாங்கிள். ஸோ 2 2ஆக மூவ் பண்ணுறோம். ஸோ 2 நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா 4. ஸோ 4க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா 6. 6க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னப்பா 8, ரைட்டா? 2 4 6 8. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது 10. நெக்ஸ்ட் ஒன் 12. நெக்ஸ்ட் ஒன் 14. Next one 15 வந்துடக்கூடாது. Next one என்னது 16. So what is the next number? 18. So next one 20. So next one 22. Next one 24. So 23 தான் highest number. So 24 வரை ரைட் பண்ணிக்கிறேன். So next one 26 also என்ன பண்ணிக்கலாம், நோட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள். So 2, next 4, next 6, next 8, next 10, 12. So 2 2ஆக மூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் இந்த பிளேஸில் ரைட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் எதை வந்து டினோட் பண்ணுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒய் ஆக்சிஸ் டினோட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ சம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும்ப்பா. 0லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். 0லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸ் ஆக்சிஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 0லேருந்து ஒய் ஆக்சிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், இன்டர்வல் டினோட் பண்ணியிருக்கோம். 0 10 20 30 40 50 60. ஸோ அதை வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஆக்சிஸை வந்து 2 2ஆக மூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேல் ரைட் பண்ணணும். ஸ்கேல் அப்படின்னா என்னங்கிறது வந்து நம்ம முன்னாடி இருந்த கிராஃபில் பார்த்தோம். ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஜியோமெட்ரிக் ரஃப் டயக்ராம் மாதிரி வந்து கிராஃபுக்கு வந்து ஸ்கேல் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட்பா. ரீசன்ப்பா இந்த மாதிரி ஸ்மால் ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸில் வந்து ஸ்கேல் ரைட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்கேல் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 1 சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ மூவ் பண்ணணுங்கிறத ரைட் பண்ணணும். ஒய் ஆக்சிஸில் 1 சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ மூவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ரைட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 1 சென்டிமீட்டர் நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணியிருக்கோம்னா 10 10ஆக மூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஒய் ஆக்சிஸில் 2 2ஆக மூவ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போது ஒய் ஆக்சிஸில் 1 சென்டிமீட்டர் வந்து என்னதுன்னா 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ரைட் பண்ணணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 10 யூனிட்ஸ். ஸோ இங்கே சப்போஸ் 5ஆக எடுத்தோம்னா 5ன்னு ரைட் பண்ணணும். ஒய் ஆக்சிஸ் 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னு ரைட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து ஹியர் வி ஹாவ் டு மூவ் 2 places. So 2 next to 4, 4 next to 6. Up 2 2 we have to move. So we have to write y axis. Y axis 1 centimeter equal to 1 centimeter equal to 2 students. Y axis 1 centimeter equal to 2 students. X axis 1 centimeter equal to 10 units. X axis 1 centimeter equal to 10 units. Draw பண்ணுவோமா? So first interval 0 to 10 5. 0லேருந்து 10 வந்து எவ்வளவு 5. அப்போ இங்கே கிராஃப்க்கு பாருங்கள் 0 to 10 அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன்டர்வல். ஸோ 0லேருந்து 10, 0 to 10. இங்கே 5 இருக்கான்னு பாருங்கள், 5 இல்லை, ரைட்டா? 2க்கு அடுத்து 4, 4க்கு அடுத்து 6. அப்போது 0லேருந்து 10. ஸோ 0 to 10 வந்து நமக்கு how many students? 5 students. அப்போது இந்த 4க்கும் 6க்கும் in between 4 and 6 5 will come. So 5 வந்து எங்கே வரும்னா 6க்கும் 4க்கும் நடுவில். அப்போ இந்த பிளேஸில் தான் என்ன இருக்கும் 5 இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 0 to 10 இந்த பிளேஸை மார்க் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இந்த பிளேஸை வந்து எப்படி நீங்கள் மார்க் பண்ணணும்னா 0 to 10 5 அப்படின்னா ஸோ யூ ஹாவ் டு மார்க் லைக் திஸ். இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும். 0லேருந்து 10க்குள்ளே how many students? 5 students. ஸோ 5 அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணலை. ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து 5 அப்படிங்கிற நம்பரை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணலை. ஸோ அந்த 5 வந்து கம்ஸ் இன் பிட்வீன் 4 and 6. ஸோ 4க்கும் 6க்கும் நடுவில் 5 வர்றதுனால இந்த பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் 5 அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம 5 அப்படின்னு ரைட் பண்ணணும். ஸோ 0 to 10 5 students. ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பா? நெக்ஸ்ட் ஒன்
10 to 20. So 10 இருந்து 20 how much pa? 15 students. அப்போ இங்கே வந்துருங்க 10 to 20 அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் 10 இருந்து 20ல 15 இருக்காப்பா இந்த பிளேஸில். ஸோ நம்ம 15 வந்து மார்க் பண்ணலை. ஸோ 15 எந்த 2 நம்பருக்கு நடுவில் வருதுங்கிறத பார்க்கணும். அப்போது 14க்கும் 16க்கும் நடுவில் என்ன வரும் 15. இன் பிட்வீன் 14 and 16 15 will come. அப்போ இந்த பிளேஸ் தான் வந்து என்னது 15. அப்போ இந்த பிளேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு மார்க் த 15. ஸோ இப்படி மார்க் பண்ணணும், இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஹிஸ்டோகிராம். செட் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்ஸ் வருதாப்பா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ட்ரா பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரா லைக் திஸ், ரைட்டா. அப்போ 10லேருந்து 20க்குள்ளே ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ப்பா 15. 10 to 20 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே மாதிரி பாருங்கள் 20 to 30. ஸோ 20 to 30ல 23 students. 20 to 30ல how many students? 23 students. So 23 இருக்கான்னு பார்த்துங்க. 23 is not there, ரைட்டா. அப்போ 23 அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் 23 இந்த பிளேஸில் வரும் 23. ஸோ 23 அப்படிங்கிறப்போ இந்த பிளேஸில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கிங்க. 23 அப்படின்னா இந்த பிளேஸ். ஸோ 23 not there means you have to check which place 23 will come, right? So in between 22 and 24 23 will come. அப்போ 22க்கும் 24க்கும் நடுவில் இந்த பிளேஸ் தான் வந்து என்னது 23. அப்போ இந்த பிளேஸ்க்கு நேராக என்ன பண்ணிக்கிங்க, ட்ரா பண்ணிக்கிங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க, ரைட்டா. ஜாயின் லைக் திஸ்ப்பா. ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளேஸ் தான் வந்து என்னது 23. ஸோ 20 to 30 20 to 30 வந்து எவ்வளவு 23 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ இந்த பிளேஸில் 23ன்னு மார்க் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ கம் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் பா. ஸோ 30 to 40. ஸோ 30 to 40 வந்து எவ்வளவு 20. 30 to 40 வந்து 20. 42 to 50 வந்து 10, ரைட்டா. அப்போ 30 to 40க்கு வந்துடுங்க. 30 to 40 அப்படிங்கிற இன்டர்வலுக்கு வந்து 20ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 30 to 40 இந்த இருக்க இந்த இன்டர்வல். ஸோ இதில் 20 எங்கே இருக்குமா, இந்த பிளேஸ் வந்து என்னது 20. அப்போ இந்த பிளேஸில் 20 அப்படிங்கிறப்போ இந்த பிளேஸ், ரைட்டா. அப்போ இந்த பிளேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க, ஒரு ரெக்டாங்கிளை ட்ரா பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது ஹிஸ்டோகிராம். ஸோ ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்னா என்னென்னா செட் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்து எவ்வளவு 20. ஸோ பார்த்துக்கோங்க இந்த பிளேஸில் 30 to 40 அப்படிங்கிற இன்டர்வலுக்கு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் 40 to 50 வந்து ஹவு மச் பா 10 பார்த்தோமா. ஸோ இதுதான் 40 to 50. அப்போ 10 அப்படிங்கிறது இந்த பிளேஸ். அப்போ இதுதான் வந்து என்னது இந்த பிளேஸ் தான் வந்து 10. அப்போ ட்ரா த ரெக்டாங்கிள் பா, ட்ரா த ரெக்டாங்கிள். இப்போ 40 to 50 இந்த பிளேஸ் தான் வந்து என்னது 10. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணிடுங்க 10. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து 50 to 60 பாருங்கள். 50 to 60 ஹவு மச் பா 50 to 60 வந்து 7. 50 to 60 7. அப்போது 7 இருக்கான்னு பாருங்கள். நம்ம 2 2 எடுத்ததுனால 7 இருக்காது. அப்போ 7 எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 and 8. 6க்கும் 8க்கும் நடுவில் இந்த பிளேஸ் பாருங்கள், இதுதான் வந்து 7. அப்போ இந்த பிளேஸ்க்கு நேராக என்ன பண்ணிக்கணும், 7 வந்து ட்ரா பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ இப்படி வரும் 7 அப்படின்னா இந்த 6க்கும் 8க்கும் நடுவில். அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க, எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் 7 will come in between 6 and 8. அப்போ இந்த பிளேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும்னா you have to draw the rectangle, right? You have to draw the rectangle. அப்போ this is 7. So this is called the histogram. Histogram is easy or not? Yes, it is very easy, right? Histogram அப்படிங்கிறது என்னன்னா set of rectangles. Histogram is a graph of continuous frequency distribution. Histogram is a graph of continuous frequency distribution. So it is a set of rectangles. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ரெக்டாங்கிள்ஸ் உடைய செட்டாக இருக்கா. ஸோ கண்டினியூவஸாக இருக்கும். இந்த ரெக்டாங்கிள் எங்கேயுமே என்ன ஆகாது, பிரேக்கப் ஆகாது. ஸோ இதில் வந்து இது டினோட் பண்ணுறது என்னென்னா கிளாஸ் இன்டர்வல். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் டினோட் பண்ணுறது என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி அவங்க இதில் வேணால் கொடுப்பாங்க, இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிளேஸை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கணும்ப்பா. ஸோ ஹிஸ்டோகிராமை பொறுத்தவரை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்கேல் நோட் பண்ணணும், எக்ஸ் ஆக்சிஸை நோட் பண்ணணும், ரைட்டாக எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நோட் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் நோட் பண்ணணும்,
நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னு ரைட் பண்ணணும், ஒய் ஆக்சிஸ் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னு ரைட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்டர்வல் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு இன்டர்வல் சப்போஸ் 20 to 30 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 23. அப்போ இங்கே 20 to 30ல் 23 இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்போ இதுதான் 20 to 30, இந்த 23 மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் ஒரு சம் தரேன், யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் ஹோம்ஒர்க். தேங்க்யூப்பா.